जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आर टूडेज टॉपिक इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा जिद्दां ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲॉ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਲॉ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਬਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲॉ ਆਫ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲॉ ਆਫ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ। when there is rise in price, quantity will rise. When there is fall in price, quantity will fall. Fine. बेटा सप्लाई आप पहला सप्लाई का मीनिंग कर चुके हैं क्लास च। सप्लाई की सी, सप्लाई इज दैट अमाउंट ऑफ या दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ सैलर इज रेडी टू सैल एट द एग्जिस्टिंग रेट। चलते हुए रेट के उत्ते सप्लायर जिन्ना सेल करन नूं तैयार आ दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। तो बेटा ये तो एक नॉर्मल गल होगी भी जदों किसी सप्लायर नूं रेट ज़्यादा मिल रहा दैन ही विल सप्लाई मोर। जे उहदे प्रोडक्ट की सप्लाई घट आ सॉरी प्राइस घट आ ही विल सप्लाई लैस, क्योंकि हर बंदा सेल किस परपज़ लिए करता फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। अगर प्राइस ज़्यादा तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा तो वह ज़्यादा सेल करने तैयार आ। अगर प्राइस घट आ उन्होंने घट प्रॉफिट मिल रहा तो वह घट सेल करूगा। ठीक बेटा, मीनिंग कर लेना द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इट स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्सटेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग तो आप पहला भी बेटा फोकस किया सी। अदर थिंग्स मीनस अदर डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। अगर वो सारे कॉन्सटेंट ने then higher the price, higher is the quantity, larger is the quantity supply, and lower the price, smaller is the quantity supply। ठीक है जी। वाटसन की बच्चे तुम डेफिनेशन याद करोगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अगेन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई there is positive relationship means supply of commodity increase with the rise in its price and decrease with the fall in its price। ठीक है जी। फिर बेटा अगर फंक्शनल फॉर्म च लिखिए तो आप लिखेंगे एस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। एस रेफर्स टू सप्लाई, पी रेफर्स टू प्राइस। ठीक है जी। अगे देखो बेटा अजम्पशनस। हर लॉ दियां आपां पहला अजम्पशनस करते आने हैं भी किहड़ियां चीज़ां असीं मन के चलीए कि साडा लॉ सारे किते एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। अदर जो रिलेटेड प्रोडक्ट ने उन्हों के प्राइस कोई चेंज नहीं आया, कंप्लीमेंटरी गुड्स ने चाहे सब्सटीट्यूट गुड्स ने। देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। प्रोडक्ट जिस चीज़ का बन रहा जो इनपुट प्रोडक्ट बनाने लिए चाहिए ने उन्हों का प्राइस सेम रहे। देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की टेक्नीक जो असी यूज़ कर रहे हैं वैदर इट इज़ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दैट मस्ट बी रिमेन सेम। सैलरस डू नॉट एक्सपैक्ट फ्यूचर चेंजिस। भी सैलर नूं बेटा फ्यूचर दे विच भी कोई एवें दे चांसिस नहीं लग रहे कि प्राइस होण नालों वधूगा जां घटूगा उहदे अपने प्रोडक्ट दा। फाइन। डायग्राम ना शो करांगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहला सप्लाई शेड्यूल बनावांगे जिमें जिमें बेटा प्राइस वध रहा 10 20 30 40 50 प्रोड्यूसर इज रेडी टू सैल मोर। 10 प्राइस से ही इज़ रेडी टू सैल 100 अमाउंट, 20 ते ही इज़ रेडी टू सैल 200 अमाउंट, सिमिलरली 30 ते 300। सप्लाई कर्व बेटा डिमांड कर्व आप बनाते सी नैगेटिव स्लोप के नाल। याद करो डिमांड कर्व अपनी हुंदी सी इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो सानू दिखाती सी जो प्राइस इन्ना आ डिमांड इन्नी आ, जो प्राइस घट गया तो डिमांड ज़्यादा होगी, इन्नी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड सप्लाई बेटा इधर नूं कर्व बननी है पॉजिटिव रिलेशनशिप भी जो 10 प्राइस आ ही इज़ रेडी टू सैल 100, ऑन 20 ही इज़ रेडी टू सैल 200, ऑन 30 ही इज़ रेडी टू सैल 300। ठीक है बच्चे, ये साडा हैगा आ लॉ ऑफ सप्लाई विद डायग्राम। फिर बच्चे आप इस करना होंदा कॉजेस। कॉजेस ऑफ पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व।
ਕਿਉਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 3 points ਆਰ ਦੇਅਰ ਬੇਟਾ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਨਿਊ ਫਾਰਮਸ। ਬੇਟਾ ਨਿਊ ਫਾਰਮਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਰਮਸ, ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧੂਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮਸ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ। ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਸਟਾਕ ਜੋ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ। ਮੀਨਸ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੁੱਟ ਦੇਅਰ ਸਟਾਕ ਫॉर ਸੇਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਨੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਆਫ ਆਕਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ TV 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਤੀ, 2 ਕਰੋੜ ਲਾਤੀ, 3 ਕਰੋੜ ਲਾਤੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਓਲਡ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਰੇਅਰ ਗੁੱਡਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ, ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਅ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਆਸਕ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।